تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی بیوی نے کفار کو بلایا، وہ کافر آئے اور آپ کو پکڑ کر لے گئے۔ ان کافروں نے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ ان کافروں نے آپ کے ہونٹ کاٹے، پھر آپ کے دونوں کانوں کو کاٹ دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک بڑے مشہور و معروف بزرگ حضرت شمعون رحمۃ اللہ تعالی علیہ بڑے نیک تھے۔ آپ نے 1000 مہینوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اس طرح کری کہ آپ رات کو پوری رات قیام کرتے، پوری رات آپ نمازیں پڑھتے، صبح کو آپ روزہ رکھتے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے دشمنوں کے ساتھ آپ جہاد کرتے۔ یہ آپ کا معمور تھا۔ آپ کو اتنی طاقت تھی کہ آپ بڑی بڑی زنجیروں کو تھوڑی دیر میں توڑ ڈالتے۔ کوئی بھی انسان اگر آپ کو جکڑنا چاہتا نا تو زنجیریں بھی آپ کو باندھ نہیں پاتی۔ اور جب کافر جو تھے نا وہ آپ سے پریشان ہو گئے، کیونکہ کافروں کے لیے آپ نے پریشان کر دیا، وہ بھی آپ سے پریشان ہو گئے۔ تو ایک دن کافروں نے باہم مشورہ کیا، مال و دولت کا لالچ دے کر آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بیوی کو اس بات پر آمادہ کیا۔ وہ عورت لالچی تھی، وہ مان گئی کہ ہاں مجھے پیسے ملیں گے۔ کافروں نے کہا کہ تمہیں صرف اتنا کرنا ہے کہ جب رات کو یہ سوئے نا تو انہیں کسی رسی سے باندھ دینا اور صبح کو تم انہیں ہمارے حوالے کر دینا، پھر ہم جانے تمہارا کام آسان ہو گیا، پھر تمہیں اس سے کوئی مطلب نہیں۔ وہ عورت بے وفا تھی، شوہر کے ساتھ غداری کرنے والی تھی۔ جب آپ رات کو سوئے اس نے آپ کو چارپائی کے ساتھ رسیوں سے باندھ دیا۔ صبح کو آپ اٹھے، آپ نے خود کو بندھا ہوا دیکھا، آپ نے تھوڑی دیر میں ان رسیوں کو توڑ دیا۔ پھر اس عورت سے استفسار کیا، اس سے پوچھا کہ بھائی مجھے کس نے باندھا تھا؟ تو وہ عورت جھوٹ میں کہتی ہے کہ بھائی میں نے تو صرف آپ کو آزمانے کے لیے ایسا کیا تھا کہ آپ کے اندر کتنی طاقت ہے۔ لیکن وہ مکار عورت باز نہیں آئی، وہ مکار عورت باز نہیں آئی۔ اس نے دوبارہ اسی کام کو کرنا چاہا۔ اگلی رات پھر آپ سوئے، اس نے آپ کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ دیا۔ صبح کو جب آپ اٹھے، آپ نے خود کو لوہے کی زنجیروں سے جب بندھا ہوا دیکھا نا تو آپ نے ان زنجیروں کو تھوڑی دیر میں توڑ دیا، کیونکہ اللہ نے آپ کو طاقت اتنی دی۔ پھر آپ نے اپنی بیوی سے پوچھا آج یہ معاملہ میرے ساتھ کس نے کیا؟ اس نے کہا کہ ہاں آج بھی میں نے تمہیں آزمانے کے لیے ایسا کیا۔ پھر آپ نے یہ جو راز تھا نا آپ کی طاقت کا، آپ نے اپنی بیوی کو بتا دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے اوپر بہت خاص کرم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولایت کا مجھے شرف مل چکا ہے، مجھے دنیا کی طاقت اپنی زنجیروں میں قابو نہیں کر سکتی، بس میرے سر کے جو بال ہیں۔ اتنا جملہ کہنا تھا۔ وہ چالاک عورت سمجھ گئی۔ جب آپ اگلی رات سوئے نا تو اس بے وفا عورت نے آپ کو آپ ہی کے بالوں کے ساتھ باندھ دیا، اور انہی بالوں میں راز تھا، انہی بالوں میں راز تھا۔ یہاں میں آپ کی ایک بات عرض کر دوں، کیونکہ آپ کے بال بہت بڑے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے بڑے بال رکھنا، لیکن مرد کے لیے حضور نے کیا فرمایا کہ مرد اگر بال رکھنا چاہے تو مرد کے بال کندھوں سے اوپر ہونے چاہیے، جائز ہے۔ اور عورت کے لیے حضور نے ارشاد فرمایا کہ عورت کے جو بال ہوتے ہیں وہ کندھوں سے نیچے ہونے چاہیے۔ اگر عورت کندھوں سے اوپر بال رکھتی ہے تو یہ عورت کے لیے بہت بڑا گناہ ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر مرد کوئی کندھوں سے نیچے بال رکھتا ہے تو یہ مرد کے لیے ناجائز ہے، یہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ صبح کو جب آپ اٹھے نا آپ نے خود کو اپنے ہی بالوں میں جکڑا ہوا دیکھا، آپ نے بڑی کوشش کی لیکن آپ آزاد نہیں ہو سکے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کی بیوی نے کفار کو بلایا، وہ کافر آئے اور آپ کو پکڑ کر لے گئے۔ ان کافروں نے آپ کو ایک ستون سے باندھ دیا اور باندھنے کے بعد بڑی بے دردی کے ساتھ ان کافروں نے آپ کے ہونٹ کاٹے، پھر آپ کے دونوں کانوں کو کاٹ دیا، بڑی آپ کو پریشانی دی۔ جب آپ پریشان ہوئے نا آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی کہ مالک مجھے اتنی طاقت دے کہ میں ان کافروں سے آزاد ہو جاؤں، اور تو یہ ستون، یہ مکان کی چھت کو ان کافروں کے اوپر گرا دے۔ اللہ والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی دعا قبول فرما لی، آپ کو طاقت ملی، اور آپ نے تھوڑی دیر میں ان جن بالوں میں آپ جکڑے ہوئے تھے نا وہ آپ نے توڑ دیے، آپ ان سے آزاد ہو گئے، اور جو ستون تھے وہ ان کافروں کے اوپر گر گئے۔ اسی وقت وہ کافر نیست و نابود ہو گئے۔ اس بات سے یہ سبق ملا کہ روزہ رکھنے سے نا انسان کے اندر طاقت آتی ہے۔ حضور نے فرمایا مال کی زکوٰۃ پیسے سے نکالو، لیکن جسم کی جو زکوٰۃ ہوتی ہے نا وہ پیسے سے نہیں نکالی جاتی بلکہ روزہ رکھ کے نکالی جاتی ہے۔ روزہ انسان کو لوہے کی طرح مضبوط کر دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا اگر تم شادی کے قابل ہو لیکن تمہارے پاس میں مال و دولت اتنا نہیں ہے کہ تم
बीबी के खर्च उठा सको। तो मेरे नबी फरमाते हैं रोज़ा रखो, क्योंकि रोज़ा शहवत को भी तोड़ देता है। ये हुजूर ने इरशाद फरमाया। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने वली को बचा लिया। ये अल्लाह तबारक व तआला की शान है। जब बंदे अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब हासिल कर लेते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला हर हालत में उनकी दुआ कबूल फरमा लेता है। और जो लोग ये कहते हैं कि रोज़ा रखने से, आजकल हमारे माशरे का हाल यही है कि घर में कुछ लोग ये कहते हैं कि भाई रोज़ा नहीं रखना बेटा, तुम कमज़ोर हो जाओगे। रोज़ा रखने से कमज़ोर नहीं होता। अगर रोज़ा रखने से कमज़ोर इंसान होता ना, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला ये हम पर रोज़े फ़र्ज़ क्यों करता? क्योंकि अल्लाह चाहता थोड़ी है कि मेरा बंदा कमज़ोर हो। अल्लाह तो खुद ये चाहता है कि मेरा बंदा ताकतवर बने ताकि वो नमाज़ें पढ़े। क्योंकि खाना खाने में भी इसलिए मज़ा आता है क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला की ठीक तरीके से इबादत कर सकें। अल्लाह ने फरमा दिया अगर भूख तुम्हें लग रही है और नमाज का वक्त हो गया, तो हुक्म शरीयत यही है कि पहले खाना खा लो फिर नमाज़ पढ़ लो। क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर कमज़ोरी हुई तो फिर तुम नमाज को ठीक तरीके से अदा नहीं कर सकते। इसलिए अपने बच्चों को जितना हो सके रोज़े की तलक़ीन किया करें। और ये है बेवफा बीबी का अंजाम। और ये भी याद रखो, कभी भी अपनी बीबी को हर बात ना बताया करें। बीबी होती है ना, आपको कभी भी किसी कीमत पर रुस्वा कर सकती है। बीबी को राज की बात, दिल की बात नहीं बतानी चाहिए। अगर दिल की बात बीबी को बताते हो तो फिर परेशान हो जाओगे। लुकमान हकीम ने अपने बेटे को नसीहत की कि बेटा दिल की बात बीबी को ना बताना। कहा कि ठीक है। कुछ बातों की नसीहत की आपने कि बेटा कभी राज न बताना अपनी बीबी को, अपने दिल का। बेटे ने कहा ठीक है। दूसरा, हज़रत लुकमान हकीम ने अपने बेटे से कहा कि बेटा जो इंसान मोहल्ले में नया नया अगर अमीर हुआ है कभी उससे उधार न लेना। बेटे ने कहा ठीक है। और तीसरा, लुकमान हकीम ने यह कहा कभी किसी भी कोतवाल से यार दोस्ती न करना। आपके बेटे ने कहा ठीक है। आपका जब इंतकाल हुआ तो आपके बेटे ने सिर्फ आपकी बातों को आजमाने के लिए ऐसा किया कि उसने एक बकरी का बच्चा लाया और उसे मार दिया। और बोरे में वो बंद था। तो घर में आया तो उसकी बीवी ने कहा क्या है? तो उसने कहा कि मैं तुम्हें नहीं बता सकता, तुम दूसरों को बता दोगे। तो बीवी ने कहा नहीं, हमारी राज की बात राज में रखूंगी, मुझे बता दो। तो उस लड़के ने कहा कि हाँ मैं तुम्हें बता सकता हूँ लेकिन किसी को बताना मत। तो उस लड़के ने सिर्फ आजमाने के लिए अपनी बीवी से कहा कि इसमें एक मरा हुआ इंसान है और मैं इसे तुम्हारे सामने गाड़ रहा हूँ, तुम किसी को बताना मत। बीबी ने कहा मैं नहीं बताऊंगी। और उसी वक्त आपके बेटे ने किसी जो मोहल्ले में नया इंसान अमीर हुआ था उससे कुछ पैसे ले लिए। और जो उस वक्त का कोई कोतवाल था जो उसी मोहल्ले में लगता था उससे उसने दोस्ती कर ली। अब वक्त गुजरता रहा। एक दिन ऐसा हुआ दोनों मियाँ बीबी में झगड़ा हो गया। झगड़ा ऐसा हुआ, औरत ने उस वक्त की अदालत में शिकायत दर्ज कर दी और उसने ये भी कह दिया कि मेरा शौहर खूनी है, उसने एक आदमी का खून किया है और वो आदमी अभी मेरे घर के अंदर बंद है, उसे दफन भी कर दिया। अब इधर जज ने ये कहा कि जो इंसान उसे पकड़ के लाएगा उसके लिए मैं इतना माल दूँ। जिससे उसने दोस्ती की उसने कहा कि भाई इसे तो मैं जानता हूँ, इससे तो मैं पकड़ के ला सकता हूँ और मुझे इतना माल मिल सकता है। वो आया, उसने आपके बेटे का गलेमान पकड़ा और वो जेल की तरफ उसे ले जाने लगा। तो रास्ते में वही इंसान मिला जिससे आपके बेटे ने कुछ पैसे लिए थे। उसने कहा कि भाई कहाँ जा रहे हो? कहा कि भाई जेल। कहा कि भाई पहले मेरे पैसे तो दो। कहा कि भाई मुझे क्या भरोसा तुम कब आओगे कब नहीं आओगे। कहा कि भाई पहले मेरा पैसा दो। उसने कहा कि मैं दे दूंगा। फिर आपके बेटे को अदालत में पेश किया गया और कहा कि हकीकत क्या है। तो लुकमान हकीम के बेटे ने कहा कि दरअसल बात यह है कि मेरे बाप ने कुछ नसीहतें की, मैंने सिर्फ उन्हें आजमाने के लिए ऐसा किया। कहा कि मेरे बाप ने कहा कभी राज की बात अपनी बीवी को ना बताना, ये तुम्हें हमेशा रुस्वा कर सकती है, तुम्हें बदनाम कर सकती है। मैंने इससे सिर्फ इतना कहा कि मैंने एक आदमी को मार दिया, लेकिन मैंने किसी आदमी को नहीं मारा बल्कि मैंने एक बकरी का बच्चा मार कर उसे दफन किया। और कहा देखो आज ये बीवी मेरे खिलाफ बोल पड़ी। फिर मेरे बाप ने कहा कि बेटा कभी किसी नए अमीर से पैसा उधार न लेना। कहा देखो मैंने एक नए अमीर से पैसे ले लिया, जब मुझे परेशानी की बारी आई तो सबसे पहले उसने मेरे गलेबान पकड़ लिया। कहा कि भाई पहले मेरे पैसे दे, हो सकता है कि तू वहाँ से ज़िंदा आया नहीं आया। और कहा मेरे बाप ने किसी भी कोतवाल से किसी भी सिपाही से कभी दोस्ती न करना। और कहा कि देखो ये मेरा दोस्त था, सबसे पहले यही मुझे गिरफ्तार करने आ गया। तो कभी भी अपनी बीवी को अपनी राज की बात ना बताया करें, क्योंकि औरतों के मुंह में बातें नहीं रुकती हैं। ये इंसान को, ये मर्द को जलील ख्वार कर देती हैं।